Good evening to all. So let's begin the class. So last class we have discussed about CI part. Okay, we have discussed about CI part, continuous integration, and how DevOps is more important. Or company like DevOps வந்து எவ்வளவு important நம்ம discuss பண்ணோம். What problem your DevOps solves? We have discussed that also. Okay, what problem your DevOps solves we have discussed, and I just inform you that not only DevOps, there's a lot of operation and development are combined. Example, your MLOps, DataOps, and AOps, then your LLMOps, etc. etc. இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே DevOps அந்த கல்ச்சர் ஆட்டோமேஷன் கல்ச்சர் எல்லாத்துலயும் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன் மிஷின் லேர்னிங் ஆட்டோமேஷன் கல்ச்சர் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. AI, LLM, data engineering, etc. etc. So what I'm coming to say is, if you understand the base and foundation of DevOps, you can choose your domain. Okay, நீங்க வந்து உங்களோட DevOps ஓட foundation strong பண்ணிட்டீங்க, அந்த layer, okay, அந்த foundation layer நீங்க strong பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, you can choose your domain, whether you have to get into MLOps or DevSecOps. If you're interested in security, or if you're interested in data, you can go for DataOps. Or if you're interested in LM, nowadays agents, agentic world. Okay, but because this is the agentic era, so அப்படிங்கிறப்ப you can go for LLMOps. Likewise, there's a lot of ways. Clear? So you can choose your own domain. So in this DevOps foundation, I'll be making you the foundation very strong. Okay, by learning these tools. Okay, we'll be covering these tools. Okay, so I'll show you. You can go and see this in corporate training. You can see these tools. Okay, so we'll be seeing this all foundation DevOps tools, so that you can go to whatever domain you want. You can just go and make your career strong. Clear? So let's get into CD part. Before that, let's get a DevOps image. Okay, let's discuss about CD. Okay, so we have just completed CI part. So by CI part now we can clear up what is CI part. One second. Yeah. So this is your CI part. Developer code develop பண்றாரு. After developing the code, is pushing the code to GitHub, like source code management tool like GitHub or Bitbucket. அங்கிருந்து உங்க Jenkins வந்து once உங்க developer code push பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்க Jenkins automatically it will download the code or pull the code. So it is called integrating. அப்போ உங்க Jenkins உங்களோட source code management இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்றோம். Using Jenkins we are connecting. After pulling the code, it will give to the build server கொடுத்து build பண்ணும். If you are using Java application, அப்ப build process இருக்கும். அப்போ அந்த build server create பண்றதுக்கு உங்களுக்கு Terraform will create your infra, and Ansible will configure the software to do the build process. Then Jenkins and the build server கொடுத்து it will do the build process. After building and the war file, இல்ல ஏதோ ஒரு files வந்து will be storing the Artifactory tool like JFrog. Like JFrog என்ன அப்படின்னா, okay, so normal GitHub Bitbucket. Okay, in GitHub and Bitbucket, okay, in GitHub and Bitbucket, we'll be storing the code, source code. அப்போ உங்க டெவலப்பர் எழுதுற source code we'll be writing in the we'll be writing a source code, which means your developers. Okay, your developers will be writing the source code, and the source code நம்ம ஸ்டோர் பண்ற centralized storage called GitHub. கரெக்டா? அப்போ வந்து remote storage சொல்லலாம், இல்ல centralized storage சொல்லலாம். So that GitHubல ஸ்டோர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, those who want access to this code, like another developer or backend team or DevOps team, so they can pull that code from this GitHub. So அப்போ வந்து GitHubங்கிறது ஒரு source code management. அந்த கோட் வந்து நீங்க மேனேஜ் பண்ணலாம், ஸ்டோர் பண்ணி, ஆர் ரிமோட் சர்வர் சொல்லலாம். அப்போ அதே மாதிரி நீங்க பில்ட் பண்றீங்களா, நான் சொன்னேன் பில்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னு சொன்னேன். பில்டுனா என்ன?
உங்க அப்ளிகேஷன் நீங்க பில்ட் பண்ணி லைக் ஜாவா எக்ஸாம்பிள் யுவர் ஜாவா அப்ளிகேஷன் அப்ப பில்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு war or jar ஃபைல் கிடைக்கும் பிகாஸ் எண்ட் யூசருக்கு வந்து டைரக்டா நம்ம ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ஷேர் பண்ண முடியாது we can't share the program files directly to the end user clear we can't share program files directly to the end user அப்போ end userக்கு வந்து program files வந்து ஷேர் பண்ண முடியாது why because they can't able to compile அவங்களுக்கு கம்பைல் பண்ண தெரியாது கம்பைல் பண்ணி அதை பேக் பண்ணி war or jar ஃபைலை கன்வெர்ட் பண்ண தெரியாது ரைட் ஜஸ்ட் அவங்கள்ட்ட பேக்கேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா திஸ் கால்ட் பேக்கேஜ் ஆர் யுவர் அப்ளிகேஷன் ஓகே உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஆப்னு சொல்லலாம் இல்லை பேக்கேஜ் சொல்லலாம் இதை கொடுத்தீங்கன்னா இதை டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி தென் ஸ்டார்ட் யூசிங் அப்போ இந்த பில்ட் ப்ராசஸ் ஷுட் பி டன் பை அஸ் as a operation team or DevOps team or whatever team who are responsible to do this, they want to do this build process. But it is automated. As a DevOps it will be automated. Okay. So அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த கோடை வந்து கம்பைல் பண்ணி பேக் பண்ணி அந்த war or jar ஃபைல் இருக்கு அப்போ அந்த war or jar ஃபைல் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த war or jar ஃபைல் யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஸ்டிங் டீம் பிகாஸ் அந்த war ஃபைலை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்க ரன் பண்ணாதான் அந்த அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகும் ரன் ஆகும் அந்த யூஐ வரும் அந்த அப்ளிகேஷன் யூஐ வரும் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வரும் அதில் போய் அவங்க டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதேமாதிரி ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்லையோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்லையோ அந்த வார் இல்லை ஜாட் ஃபைல் வந்து நெக்ஸ்ட் வார் ஃபைல் அந்த வார் ஃபைல் அங்கே மீன்ஸ் அந்த வார் ஃபைல் இருந்தால் தான் ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ண முடியும் லைக் யுவர் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து இப்போ டைப் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் நம்மளால யூஐ பார்க்க முடியுதுன்னா அப்போ அது வந்து ப்ரொடக்ஷன் சர்வரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு உங்கள் வார் ஃபைல் வந்து Netflix or production server, it's running. Clear? Got it? It is running. Okay, clear? I think you got it. So at the end of the day, and the war file is there for a centralized storage when you store பண்ணிட்டீங்க those who want that war file they can pull and they can run that application. யாரெல்லாம் application run பண்ணுமோ inside your company, they can download from that. That's called JFrog. அப்போ வந்து எப்படி GitHub வந்து கோட் ஸ்டோர் பண்ண ஓகே GitHub வந்து இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஸ்டோரிங் கோட் அதே மாதிரி உங்க வார் ஃபைல் இல்ல ஜார் ஃபைல் இது என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லுவோம் வாட் தே வில் கால் அஸ் பேக்கேஜ் சொல்லுவாங்க ஆர் ஆப்னு சொல்லலாம் ஆர் ஆர்டிஃபேக்ட் சொல்லுவாங்க ஆர்டிஃபேக்ட் ஓகே ஆர்டிஃபேக்ட் Clear? Your war or jar file can be called as package or app or artifact. You can call the moon name அப்போ வந்து JFrog என்ன சொன்னா artifact storage artifact remote server you can just check JFrog okay see JFrog is the artifact just see universal artifact management. Okay, universal artifact management. So you can see for okay. So what I'm coming to say is, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார் ஃபைல்லாம் இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க JFrogல ஆர்டிஃபேக்ட் ஸ்டோரேஜ் சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து யாருக்கெல்லாம் இந்த வார் ஃபைல் இருக்குமோ அவங்க இது வந்து டவுன்லோட் பண்ணி they can run that war file. Why? Because இது கண்டினியூஸாக நடக்கும் இந்த ப்ராசஸ் சி டெவலப்பர் கோட் டெவலப் பண்ணுறாரு GitHubல புஷ் பண்ணுறாரு கரெக்டா அப்போ ஜென்கின்ஸ் அந்த கோடை எடுத்து பில்ட் பண்ணுது பில்ட் பண்ணி பில்ட் சர்வர்ட்டு கொடுத்து பில்ட் பண்ணும் அப்போ வார் ஃபைல் கிடைக்கும் அந்த வார் ஃபைல் ஜென்கின்ஸ் எடுத்து போய் JFrogல ஸ்டோர் பண்ணும் இப்போ என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டெஸ்டிங் சர்வர் கிரியேட் ஆகும் JFrogல இருந்து இந்த டெஸ்டிங் JFrogல இருந்து இந்த வார் ஃபைல் வந்து புல் பண்ணி அந்த டெஸ்டிங் சர்வரில் நம்ம அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரன் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் கேஸஸ் ரன் ஆகும் பக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா feedback like வந்து அந்த bugs வந்து feedback it will go to the report or report will be go to the developer the bugs or report வந்து developer போகும் again developer will develop the application the bug fix பண்ணுவாரு again GitHubல கோட push பண்றாரு okay again Jenkins என்ன பண்ணும் latest கோட pull பண்ணும் it will get to the build server it will build it again latest what file JFrog store ஆகும் again testing server the latest war file download பண்ணி run பண்ணும் again application test பண்ணும் bug இருந்தா திரும்பி feedback போகும் clear so this is a process continuous integration இது continuous integrate அப்ப வந்து கனெக்ட் ஆயிட்டு பாத்தீங்களா இது கண்டினியூஸ் லைஃப் சைக்கிள் அப்படியே நடந்துட்டே இருக்கும்
பட் ஒன்ஸ் வந்து பக் வந்து இல்லை டெஸ்டிங் பண்ணும்போது நோ பக் 0 பக்னு ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஓகே, டெஸ்டிங் பண்ணி 0 பக்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா they will be ready for ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆயிடுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் யுவர் மூவி. இப்போ மூவில எல்லாம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு, பக்காவும் மூவி ரெடி ஆயிடுச்சு. மூவி ரெடி, ஒரு பக்கும் இல்லை, லைக் நீங்க ஃபீட்பேக்லாம் பார்த்து ஒரு பக் எதுவுமே கிடையாது, சூப்பர். இப்போ என்ன பண்ணீங்க, ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகிக்கலாம். ஸோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்களா, லைக் ஆகஸ்ட் 14 படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது, they will be announcing, பக்காவாக அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க, ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க, தியேட்டர்ஸ்க்கு கொண்டு போவாங்க. அந்த மூவிஸை தியேட்டர்ஸ்க்கு கொண்டு போறதுக்கு, ப்ராப்பரா கொண்டு போறதுக்கு கேம்பெயின் மார்க்கெட்டிங் என்ன பண்ணுவாங்க. பட் இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to deploy in the production server. அப்ப நம்ம ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட அந்த வார் ஃபைல் எடுத்துட்டு போயிட்டு ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்ணணும். தட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். சிடிலே ரெண்டு இருக்கு, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. ஐ ஜஸ்ட் ரைட் யுவர் ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்றேன். ஓகே, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் ஐ டெல் யூ, டோன்ட் வரி. Continuous deployment, if any spelling is wrong just type it. Okay, continuous. Okay, fine. இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் நான் சொல்றேன், ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் டிஃபரன்ஸ் தான். லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபௌட் சிடினா என்ன நான் சொல்றேன். அப்போ ரிலீஸ்க்கு நீங்க ரெடி அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல உங்க அப்ளிகேஷன் ஸ்மூத்தா ரன் பண்றதுக்கு நீங்க என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு ரெடி ஆகும். இப்போ தியேட்டர்ல படம் போய் ஸ்மூத்தா ரன் ஆகிறதுக்கு பக்காவா ரெடி பண்ணிட்டு அதை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சு. அதே மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல, ஓகே, இன் யுவர் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் clear? Yeah, in your production server உங்க அப்ளிகேஷன் போய் ஸ்மூத்தா ரன் ஆகிறதுக்கு நீங்க ரெடி பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும், you have to set up the infrastructure. அந்த ப்ரொடக்ஷன் சர்வருக்கான சர்வர்லாம் கிரியேட் பண்ணணும். எப்படி, உங்க ஜென்கின்ஸ் டெராஃபார்மோட ஹெல்ப் எடுத்து ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறதுக்கு கான்ஃபிகரேஷன்லாம் பண்ணணும். அது உங்க அன்அசம்பிள் வச்சு கான்ஃபிகர் பண்ணிப்போம். அவர் இன்னைக்கு டாக்கரைஸ் போறீங்க, டாக்கரைஸ் கியூபனெட்ஸ் போறீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் டூ தட். இப்போதைக்கு நான் டாக்கர் கியூபனெட்ஸ்லாம் உள்ள கொண்டு வரல, ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்ஃபியூஸ் எவ்ரிஒன். ஸோ என்ன டாக்கர் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு எல்லா அப்ளிகேஷனும் கண்டரைஸ் பண்ணிடுறாங்க. If you want to know about Docker, you can go and check our YouTube channel. Our YouTube channel நான் டாக்கர் பத்தி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன், கியூபனெட்ஸ் பத்தி வீடியோஸ் போய் go and check. பட் இப்போ நம்ம சிடி மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். அப்போ வந்து help of Terraform it will create the production server, help of Ansible it will configure the environment and will run the application. Good. அப்போ அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, அப்ளிகேஷன் இங்கே ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. குட். அப்போ உங்க எண்ட் யூசர்ஸ் அப்போ கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் பண்ணிட்டோம். we have done continuous deployment. Okay, clear? அப்போ end users வந்து end users will start using. Clear? அப்போ what will happen? End user. Okay, end user will start using the application. Clear? So அப்போ இங்க என்ன நடக்குது சொல்ல வரேன். What is I'm saying is, அப்போ வந்து டெவலப்பர் கோட் டெவலப் பண்றாரு, அகைன் கோட புஷ் பண்றாரு, ஜென்கின்ஸ் வந்து கூட புல் பண்ணி பில்ட் பண்ணுது, பில் சர்வர் பில்ட் பண்ணுது. அப்புறம் ஆர்டிஃபேக்டரி டூல் லைக் JFrogல அந்த வார் ஃபைல் ஸ்டோர் ஆகுது. அங்கேருந்து அந்த வார் ஃபைல டெஸ்டிங் சர்வர்ல புல் பண்ணி டெஸ்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுவாங்க. அன்அசம்பிள் யூஸ் பண்ணி அண்ட் டெராஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி இன்ஃப்ரா கிரியேட் பண்ணி அன்அசம்பிள் யூஸ் பண்ணி கான்ஃபிகர் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து ஜென்கின்ஸ் ரன் பண்ணும். அப்போ பக்ஸே இல்லை, பக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா சிடி போகாது, பக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சிடி பார்ட் நடக்காது. எப்போ 0 பக் ரிலீஸ் பண்றாங்களோ அப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகும்போது அப்ளிகேஷன் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன, கண்டினியூஸ் அப்படியே 0 பக்னு சொன்ன அடுத்த செகண்டே ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடக்ஷனுக்கு கோடு போயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் அப்ளிகேஷன் எண்ட் யூசர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. காட் இட்? கிளியரா? ஆடியன்ஸை பண்ணிச்சு. நெக்ஸ்ட், இதோட முடிஞ்சிருச்சா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. இப்போ படத்துக்கு வந்து தியேட்டர் கொண்டு வந்துட்டாங்க, அதோட முடிஞ்சிருக்கும். எனிஒன் படத்தை வந்து தியேட்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட முடிஞ்சிருமா? எனிஒன்? they will monitor. தியேட்டருக்கு படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ, செகண்ட் ஷோ, தேர்ட் ஷோலாம் போகும். they will be monitoring கரெக்டாக டேரக்டர்ஸ் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் they will be monitoring the shows கரெக்டாக போகுதா,
எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக மூவி வந்து போய்கிட்டு இருக்கா, ஏதாவது மூவியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா, தேல் பி மானிட்டரிங். ஏன்? ஏன்னா அதுதான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ். ஏன்னா பிகாஸ் படம் அவங்களுக்கு இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே, ஒன்ஸ் படம் தேட்டருக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா தே ஷுட் பி வெரி அலர்ட். கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க அலர்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா ப்ராப்பரா தேட்டர்ல போகுதா படம் பார்க்கணும், மக்கள் எப்படி வந்து அந்த படத்தை எதை ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்களா. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய படம் தியேட்டருக்கு வந்து சம் டியூ டு சம் இஷ்யூ சில சீன்ஸ்ல கட் பண்ணுவாங்க, இல்லை சாங்ஸை கட் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க கரெக்டா. ஸோ நிறைய விஷயம் தெல் பி டூயிங் மானிட்டரிங். அப்போ மானிட்டர் பண்றதுனால தான் அதை கட் பண்ண முடியுது கரெக்டா. அவங்க பாட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா கட் பண்ண முடியாது. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. ஆமாம். ஸோ அப்போ சொல்லுவாங்க, அப்போ இப்படி விஷயங்கள் இருக்கு, ஐ திங்க் யூ வில் நோ. அப்போ அதே மாதிரி தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? what they have to do, they have to monitor. They have to monitor. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதை மானிட்டர் பண்ணும்? they have to monitor your server and your application. ப்ராப்பரா உங்க அப்ளிகேஷன் ஒர்க் ஆகுதா, ப்ராப்பரா உங்க சர்வர் ரன் ஆகுதா, இது மாதிரி மானிட்டர், கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங். இட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங். So for this we'll be learning tools like Prometheus, Grafana for creating dashboard, Prometheus for continuous monitoring or metrics, log monitor பண்ணுறதுக்கு ELFS labs, NegoOS இது மாதிரி நிறைய பார்ப்போம். Nego's for metrics monitoring. ஸோ இது மாதிரி கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் பண்றதுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒருவேளை எண்ட் யூசர் யூஸ் பண்றாங்க, அப்போ டக்குன்னு அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகலன்னா நம்ம மானிட்டர் பண்ணும்போது நமக்கு அலர்ட் வந்துடும். அப்போ டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதை உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் எண்ட் யூசருக்கு எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. டக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம சர்வர் டவுன் ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னா டக்குன்னு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ இது கண்டினியூஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ DevOps வேர்ல்டு. ஓகே, திஸ் இஸ் அ DevOps era. ஸோ அப்படிங்கிறப்ப see everything is continuous. கோட் டெவலப் பண்ணி டெவலப்பர் அந்த கோட கிட்டப்ல புஷ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அங்க இருந்து மானிட்டரிங் பண்ற வரைக்கும் கண்டினியூஸ். அப்போ இதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது. ஓகே, அதுதான் இங்க இன்ஃபினிட்டி சிம்பிளே கொடுக்குறாங்க. இதுக்கு ஒரு எண்டே கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா கண்டினியூஸ். ஓகே, கண்டினியூஸ் பில்டிங், கண்டினியூஸ் டெஸ்டிங், கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட், கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங், டெவலப்மெண்ட் கண்டினியூஸா தான் நடக்கும். ஏன்னா எண்ட் ஆஃப் டே ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு அங்கேயும் எடுத்துட மாட்டாங்க, நிறைய அப்டேட் ஃபீச்சர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த DevOps world. How different part clear? Just give yes if you are clear. How different part clear? Okay. CI/CD புரிஞ்சிருச்சா? DevOps புரிஞ்சிருச்சா? அப்போ எல்லாமே நம்ம ஆட்டோமேட் பண்றோம். அப்போ நம்ம வந்து we are automating everything. அப்போ வந்து டெவலப்பர் கோட் எழுதுறது தான் மேனுவல். ஃபியூச்சர்ல வந்து ஆட்டோமேட் பண்ணிடுவாங்க. அப்போ அந்த டெவலப்பர் கோட் எழுதினதுக்கு அப்புறம் டெவலப் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கோடை கிட்டப்ல புஷ் பண்ணதுக்கு அடுத்த செகண்ட்ல இருந்து அது ப்ரொடக்ஷன் கொண்டு போய் அது மானிட்டர் பண்ற வரைக்கும் நம்ம ஆட்டோமேட் பண்றோம். இது மானிட்டரிங் ஆட்டோமேட் தான். நம்ம உட்காந்து மானிட்டர் பண்ணுறோம். கண்டினியூஸ் மானிட்டரிங் வில் பி ஆட்டோமேட் பண்ணிடும். அப்போ நமக்கு பதிலாக இந்த டூல்ஸ் மானிட்டர் பண்ணும். ஓகே, திஸ் டூல்ஸ் வில் மானிட்டர். ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா வில் பி கெட்டிங் மெயில். உங்களுக்கு மெயில் வரும், இல்லை அந்த டூலே ப்ரிகாஷன் எடுக்கும். சம்டைம்ஸ் அந்த டூலே ப்ரிகாஷன் எடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சர்வர் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த டூல் மானிட்டர் பண்ணுவோம். அப்போ தெரியும் சர்வர் டவுன் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அதுவே இன்னொரு சர்வர் கிரியேட் பண்ணிடும். ஓகே, அலர்ட். ஓகே, காட் இட். ஓகே, திஸ் இஸ் DevOps வேர்ல்ட். இப்போ இதுல வந்து உங்களுக்கு இருக்க ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி? கண்டினியூஸ் டெலிவரி ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் எல்லாமே கண்டினியூஸாக தான் நடக்கும். கண்டினியூஸ் CI பார்ட் கண்டினியூஸாக நடக்கும். பட் ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் கோட் ஆட்டோமேட்டிக்கா மோஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ், Tier 2 கம்பெனிஸ், ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த டெப்ளாய் பண்றாங்க ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல, அப்ளிகேஷனை ப்ரொடக்ஷன் சர்வர்ல டெப்ளாய் பண்றாங்க. அது மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்ரூவல் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. என்ன அப்ரூவல் அப்படின்னா, பக்ஸே இல்லை அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா, 0 பக்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா, ஓகே 0 பக். அப்போ 0 பக்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா what they will do, they will be ready for release. அப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடி ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கோட் போய் ப்ரொடக்ஷன்ல டெப்ளாய் ஆகும். அப்போ அங்க ஒரு மேனுவல் அப்ரூவல் பட்டன் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு பட்டனோ ஒரு மேனுவல் அப்ரூவல் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. என்ன அப்ரூவல் அப்படின்னா, உங்க மேனேஜர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒரு செக் பண்ணுவார். ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். அவர் மேனுவலா செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த பட்டன் அப்ரூவல் பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெப்ளாய். ஏன் இந்த மேனுவல் வச்சிருக்காங்க, இந்த அப்ரூவல் பட்டன் ஏன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா,
see end of day இது DevOps தான், எல்லாமே டூல்ஸ் தான். ஒருவேளை பை மிஸ்டேக்ஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தோம், ப்ராப்பரா நம்ம செக் பண்ணணும் இல்லையா? ஏதோ இடத்துல நம்ம ப்ராப்பரா செக் பண்ணணும், வாட் வில் ஹேப்பன் இல்லையா? ஏதோ இடத்துல நம்ம ப்ராப்பரா செக் பண்ணல, கோட் ஆட்டோமேட்டிக்கா டெப்ளாய் ஆயிடுச்சு, நாளைக்கு ப்ரொடக்ஷன்ல பிரச்சனை வந்துடும். ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க, ஒரு மேனுவல் அப்ரூவல் வச்சிருக்காங்க. அப்போ ஒரு அவங்க வெரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த அப்ரூவல் பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா டெலிவரி ஆயிடும். அப்புறம் அந்த அப்ரூவல் பட்டன் இருந்துச்சுன்னா தட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி, கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது. அப்ரூவல் பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் டெப்ளாய் ஆகும், தட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி. இப்போ பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் அப்படி கிடையாது. அவங்களோட பைப் லைன்ஸே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். தேல் பி கான்ஃபிடென்ட் ஆன் தேர் பைப் லைன்ஸ். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த டூல்ஸ் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்பாங்க, ப்ராப்பரா பண்ணியிருப்பாங்க. எந்த ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே, 0.99% எந்த சின்ன ப்ராப்ளம் கூட வராது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த அப்ரூவல் வச்சிருப்பாங்க, மேனுவல் அப்ரூவல் வச்சிருப்பாங்க. ரிலீஸ் ரெடி ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெப்ளாய்மெண்ட், தட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். அப்ரூவல் இல்லை அப்படின்னா கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட், அப்ரூவல் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் கால்ட் கண்டினியூஸ் டெப்ளாய்மெண்ட். Got it? Got it? Fine. Everyone is clear? Okay, good. Okay, so what we are going to do is from tomorrow we are going to start with source code management tools. Okay, so can you do a quick recap? Yes, அதுதான் இப்போ டெவலப்பர் கோட் டெவலப் பண்றாரு, டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கோடை புஷ் பண்றாரு. ஓகே, he is pushing the code to source code management. அப்போ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். அங்கேயிருந்து உங்க ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணுது, அந்த கோடை புல் பண்ணுது. இமேஜின் உங்க ஜென்கின்ஸ் வந்து, ஏன்னா மேனுவலா நீங்க கோட் புல் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது DevOps கிடையாது. ஆட்டோமேட் பண்ணும், ஜென்கின்ஸ் கோடை புல் பண்ணும், புல் பண்ணி இட் வில் கிவ் டு தி பில்ட் சர்வர். அப்போ பில்ட் சர்வர் ரெடியா இருக்கும். அப்போ Terraform will create a build server. ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஐ வில் ஷோ திஸ் ஒன், ஸ்டேஜ் 1. ஓகே, எப்படி இருக்கும் ஸ்டேஜ் 1, ஜென்கின்ஸ். ஓகே, ஸ்டேஜ் 1 stage 1, pull the code, source code. Okay, pull the code. This is the stage 1. Stage 2. Okay, okay, pull button. Okay, so pull the code. Okay, create a build server. Terraform will take care of this. Help of Terraform. Stage 2. Okay, what your Terraform will do? Okay, அப்போ வந்து stage 2 என்ன பண்ணும், ஸ்டேஜ் 2. அப்போ உங்க ஜென்கின்ஸ் வந்து கோட புல் பண்ணிடும். ஓகே, உங்க ஜென்கின்ஸ் வந்து கோட புல் பண்ணும், புல் பண்ணி அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. கோட கிட்டப்ல இருந்து புல் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோ. நெக்ஸ்ட் ஜென்கின்ஸ் என்ன பண்ணும், இட் வில் கம்யூனிகேட் வித் யுவர் Terraform. ஓகே, or else I'll do this prompt. Yeah, this part will be done by Terraform. Your Terraform will, உங்க ஜென்கின்ஸ் Terraform கூட ஸ்டேஜ் 2 என்ன பண்ணும், ஜென்கின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்கின்ஸ் கூட SCM கூட இருந்து புல் பண்ணும். ஸோ SCM இங்கே SCM புல் கனெக்ட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் ஜென்கின்ஸ் தான் பண்ண போகுது, என்டையர் பார்ட் உங்க ஜென்கின்ஸ் தான் பண்ண போகுது. பிகாஸ் ஜென்கின்ஸ் CI கூட கண்டினியூஸ் இன்டகிரேஷன். அப்போ ஜென்கின்ஸ் ஸ்டேஜ் 1 என்ன பண்ணும், கோட SCM கூட இருந்து புல் பண்ணி வச்சுக்கும், அதோட சர்வர்ல ஜென்கின்ஸ் சர்வர்ல வச்சுக்கும். செகண்ட் ஜென்கின்ஸ் போய் Terraform ஸ்டேஜ் 2 என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் அது பாஸ் ஆயிடும். ஸ்டேஜ் 1 பாஸ் ஆயிடும், குட். ஸ்டேஜ் 2 Terraform கிட்ட சொல்லி build server create பண்ணு, good. Next is stage 3. Okay, Ansible. Ansible use பண்ணி it will configure the environment configure பண்ணிடும். application deploy பண்ணி builders. Okay, application deploy பண்ணி what it will do, it will run the build commands. Ansible will run the build commands. Okay, so what it will do, it will set the environment. Okay, it will set the environment and it will build the code. Clear? So Jenkins வந்து உங்க Ansible சொல்லி environment set பண்ணி code build பண்ண சொல்லி. Okay, code build பண்ண சொல்லி. Okay, இது stage 3. Stage 3. Next stage. Next Jenkins என்ன பண்ணும், Jenkins will go and store the war file.
ஏன்னா பில்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு வார் ஃபைல் கிடைக்கும். அந்த வார் ஃபைலை JFrogல ஸ்டோர் பண்ணிடும். Okay, it will store the code in the JFrog artifact. And the war file, artifact, war file store part. It is stage 4. Next stage 4. Next what stage? Okay, next. இப்போ again உங்களோட Terraform to சொல்லி testing server create பண்ணு. Terraform to சொல்லி it will create a testing server. Okay. Okay, this is stage 5. Stage 5. Oh, next stage. Ansible to சொல்லி test environment இந்த application run பண்றதுக்கு test environment set பண்ணும். Then it will run the test cases. Okay. Okay, Ansible to சொல்லி test case run பண்ண சொல்றோம். Set this test over and run the test cases. So இதுக்கு வந்து நம்ம டெஸ்ட் கேசஸ் ப்ரோக்ராம் GitHubல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். அந்த GitHub-ஓட URL கொடுத்தோம்னா அங்கிருந்து கோடை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறோம். உங்களோட டெஸ்டிங் டீம் வந்து ஒரு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் எழுதிருப்பாங்களே அதுக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ டெஸ்டிங் நடக்கும். இப்போ இதுல ஏதாச்சும் பக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா டெவலப்பருக்கு ஃபீட்பேக் ஒரு இமெயில் போகும். டெவலப்பருக்கு ஜென்கின்ஸ் ஒரு இமெயில் சென்ட் பண்ணும், ரிப்போர்ட் சென்ட் பண்ணும். பைப்லைன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will send the report state 7. if or else மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட் 7 என்ன பண்ணும், send a email, Jenkins will send an email report அந்த பக்ஸை ரிப்போர்ட்டா சென்ட் பண்ணும். ஓகே, அப்போ அகைன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே அப்போ மெயில் போகும். ஓகே, அப்போ அகைன் என்ன ஆகும், டெவலப்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாரு, கோட் அப்டேட் அகைன் ஸ்டேஜ் ஒன் நடக்கும். ஏன்னா டெவலப்பர் பக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவார் கோட. ஸ்டேஜ் 1 நடக்கும் அப்படின்னா ஜென்கின்ஸ் ஃபுல் பண்ணோம். டெராஃபார்ம் சர்வர் ஆல்ரெடி கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகே, இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் டெராஃபார்ம் சர்வர் யூஸ் பண்ணி ஓகே, இல்லை ஆல்ரெடி சர்வர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதுவும் செட்டப் கிரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பில்டு மட்டும் நடக்கும், பில்டு ப்ராசஸ் மட்டும் நடக்கும். ஸ்டேஜ் 2 ஓகே ஆயிடும், இன்னும் ஆல்ரெடி சர்வர் இருக்கு அப்படின்னா அகைன் சர்வர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். சியோர் விஷ், அது நீங்கள் அழகாக கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். If it okay, existing server, then I can use it, or I can create new server. So based on your workflow. Again, Ansible வந்து application run பண்ணும், build பண்ணி war file கொடுக்கும். Again, latest war file artifact வந்து JFrog store ஆகும். Test server இருந்துச்சுன்னா okay. Again test case run ஆகும். Bugs இல்லை அப்படின்னா if or else bugs இல்லை அப்படின்னா stage 8 நடக்கும். Data stage 8 போயிடும். Stage 8. If or else பண்ணா bugs இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட் 7 நடக்கும், மெயில் போகும். bugs இல்லைன்னா ஸ்டேட் 8. what happened, ப்ரொடக்ஷன் சர்வர். ஓகே, அகைன் ஸ்டேஜ் 8ல ஜென்கின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சர்வர் கிரியேட் பண்ணும். டெராஃபார்ம் சொல்லி அந்த அனிசர்வர் சொல்லி கான்ஃபிகர் பண்ணும், அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணும். தென் ஜென்கின்ஸ் will start monitoring your application and server using Prometheus or some other monitoring tools, and it will send an alert எது ப்ராப்ளம். இதான் கண்டினியூஸ் cicd. இது மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் நடக்கும், புரியுதா? அப்போ இந்த ஸ்டேஜஸ்லாம் நம்ம தான் என்டையர் பைப்லைன், இதான் பைப்லைன் சொல்லுவாங்க. we have to configure. clear Ganesh Mogan. For building war files for Java we'll be using maybe ant, Gradle இது மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் for Java. clear? okay, so நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா first tomorrow we are going to start with SCM tool. SCM பத்தி படிக்க போறோம், Git and GitHub. So first we'll be learning SCM tool, then we'll be learning Terraform. Okay, Terraform already if I thought okay, Ansible இது மாதிரி ஒரு பார்ட்டா பண்ணி finally will be help of Jenkins will be integrating everything. இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாமே Jenkins வச்சு கனெக்ட் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவலா இந்த ஒரு டூலை நீங்க லேர்ன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் கனெக்ட் பண்ணணும். பட் இது தாண்டி நிறைய இருக்கு.
இன்னைக்கு வந்து டாக்கர் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அப்ளிகேஷன் கண்டரைஸ் பண்ண டாக்கர் யூஸ் பண்றாங்க. அப்போ டாக்கரும் படிக்கணும், கியூபர்னெட்ஸ் படிக்கணும். அது லேட்டர் நான் சொல்றேன் அது எதுக்கு அப்படின்னு. அப்ப இதுக்குள்ள டாக்கர் கியூபர்னெட்ஸ் நான் கொண்டு வரேன். கிளியர்? காட் இட்? எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க். If you have any doubts, you can ask me. Okay, related to DevOps, like what problem DevOps solves. So we'll be learning all of these tools like Linux, shell scripting, GitHub, Docker, Kubernetes master panel, then Jenkins master panel. Jenkins means like GitLab for continuous integration and deployment. We'll be using GitLab and Jenkins. Clear? Got it? Then security. Our pipeline, our application and the quality. Yeah, I want to discuss about quality. See, in the process, நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் சர்வ் போயிடும், ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம எண்ட் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இதுவும் தாண்டி என்ன இருக்குன்னா குவாலிட்டி ஃபோக்கஸ் பண்ணும், அந்த கோடோட குவாலிட்டி. அப்போ வந்து வில் பி ஆடிங் சம் டூல்ஸ் லைக் சோனார் நெக்ஸஸ், சோனார் டைப் நெக்ஸஸ். இந்த டூல் என்ன பண்ணுவோம், உங்கள் டெவலப்பர் இருக்கிற கோடை குவாலிட்டி செக் பண்ணும். அப்போ நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து ஒன்ஸ் வார் ஃபைலாக கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, இல்லை வார் ஃபைல் கிடச்சதுக்கு அப்புறம் வார் ஃபைலாக பில்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த கோடோட குவாலிட்டி செக் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணி டெவலப்பருக்கு ரிப்போர்ட் சென்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி we can use some security tools like these tools to increase the quality. உங்க கோடோட குவாலிட்டி செக் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக குவாலிட்டி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் கொண்டு போகிறதுக்கு ஓகே செக்யூரிட்டி வைஸ் எக்ஸட்ரா வில் பி யூசிங் சம் செக்யூரிட்டி டூல்ஸ் எக்ஸெட்ரா. அப்போ அந்த செக்யூரிட்டி டூல்ஸும் நம்ம இன்டர்கேட் பண்ணலாம். இட்ஸ் கால்ட் DevSecOps. Clear? Got it? Fine. As a DevOps engineer, you are supposed to be support other teams side from build to monitor all over again. Sounds like you are going to be. Yes, உங்க pipeline வந்து end-to-end run ஆயிட்டு இருக்கும். அந்த pipeline இந்த stages இது see once இந்த stages நீங்க கிரியேட் பண்ணீங்க, நீங்க மட்டும் கிரியேட் பண்ண மாட்டீங்க. Based on the company, ஸ்டார்ட்அப்னா சின்ன டீம் வந்து நீங்க பண்ற மாதிரி என்டையர் pipeline. பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ், Tier 1 கம்பெனிஸ் அப்படின்னா you have big team, DevOps teams, பெரிய DevOps teams இருக்கும். எல்லாரும் சேர்ந்து pipeline நீங்க கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க. அந்த பைப்லைன்ல ஏதாச்சும் அப்டேட் பண்ணணும், பைப்லைன்ல ஏதாச்சும் அப்டேட் பண்ணணும், இல்லை கான்ஃபிகர் பண்ணணும், இல்லை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும், அப்பதான் ஹெல்ப் தேவைப்படும். புதுசாக ஏதாச்சும் அப்டேட் பண்ணணும், ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வில் பி கமிங் அண்ட் சப்போர்ட்டிங். கிளியர்? காட் இட்? கிளியர்? Since this is demo class, may I know how to register for official DevOps training also? We will be covering all the things in this training. Yes, we'll be covering all the CI/CD tools and DevOps tools, etc. in this training. You can register here. If you want, you can register here. So actually, we'll be learning all of these tools. So DevOps 2 years work on experience after completing this DevOps training will be getting. So you can just ask my students' feedbacks. Okay, and you'll be also doing a lot of projects, real-time CI/CD projects coming here. Plus Saturday, Sunday projects நிறைய பண்ணுவீங்க, small projects, because on the projects உங்களுக்கு பெரிய projects பண்ண help பண்ணும். And we'll be covering a lot of things. If you're interested, you can join. Okay, I'll be giving the link. So just click on this button, just fill the form. My team will contact you because ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கு. எல்லாராலையும் DevOps பண்ண முடியுமா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஈஸியாக யாரெல்லாம் ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு நான் சப்போர்ட் பண்ணேன். ஸோ யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபில் த ஃபார்ம். பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் நான் ஐடியில் இருக்கீங்க, இப்போ DevOps மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஓப்பனாக நான் சொல்லுவேன். ஓகே, மற்ற ட்ரைனிங் சென்டர் ஆகிக்கணும், பட் ஐ வில் சே ஓப்பன்லி உங்களால் மூவ் பண்ண முடியுமா இல்லையா நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுவேன். மூவ் பண்ண முடியும்னா இப்போ நான் ஐடிலேருந்து போக முடியாது கிடையாது, பட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு டு. ஓகே, நிறைய விஷயங்கள் நிறைய எஃபெக்ட் போகும், அப்போதான் உங்களால் மூவ் பண்ண முடியும். இதே நீங்கள் ஆல்ரெடி ஐடியில் இருக்கீங்க, வேற ஜாப் ரோல் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் DevOps மூவ் பண்ணலாம். பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கெயின் தி ஸ்கில்ஸ். ஸோ வில் செக் சம் பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அண்ட் வில் பி வெதர் வி கேன் ஹேவ் viewing on class or we'll be discussing that. So just fill your details. My team will contact you. I'll share this form. And if you have any doubts, you can ask me. I think someone asked doubts. I think, do we cover both AWS and Azure in this training? Yes, we cover both Azure and AWS because it's a multi-cloud training. Because companies is using multi-cloud. அப்போ வந்து நம்ம நேட்டிவ் DevOps tools பார்ப்போம், AWS DevOps tools பார்ப்போம், Azure DevOps tools பார்ப்போம். ஸோ தட் நீங்கள் எந்த இன்டர்வியூ போனாலும்
Azure DevOps engineer-க்கும் நீங்க select ஆகலாம். AWS DevOps engineer-க்கும் நீங்க select ஆகலாம். So don't worry, we cover both of this. As a DevOps engineer, do we need to cover all these CI/CD tools or any 2 or 3 out of these things? Okay. See, இதுலயே நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா Jenkins கொடுத்திருக்கேன், GitLab கொடுத்திருக்கேன். Continuous deployment-க்கு Argo CD கொடுத்திருக்கேன். ஓகே, ஏன்னா GitOps strategies இன்னைக்கு இருக்கு. அட்லீஸ்ட் இதுல இருக்க டூல்ஸ் தெரிஞ்சாதான் நீங்க எந்த இன்டர்வியூ பண்ணாலும் நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா பேச முடியும். Got it right? Okay. At least in the local tools cover panna, you'll be confident. I think Sandeep raised your hand. Sandeep, you have doubt? You can ask. Whether you can unmute. I'll just make you unmute. Just I'll unmute everyone. Okay, I just unmuted everyone. Now you can speak. Sir, இந்த DevSecOpsன்னு சொல்றாங்களா, செக்யூரிட்டி டூல இந்த திருவி இந்த மாதிரி கோட் ரிவ்யூ பண்றதுக்கு செக்யூரிட்டி, அது எப்படி சார், அது என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல அது கிராஸ் ஆகும், எந்த ஸ்டேஜ்ல வரும்? ஓகே, எந்த ஸ்டேஜ் மீன்ஸ் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் ஒன்லி கோட் லெவல்ல கிடையாது, நம்ம அந்த DevOps பைப்லைன் கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது டோக்கன்ஸு, ஆக்சஸ் கீ, சீக்ரெட் கீஸ், நிறைய விஷயம் கிரெடென்ஷியல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அப்போ அது எல்லாமே சேஃபாக வச்சுருக்கணும். நம்ம DevOps பைப்லைன் ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த செக்யூரிட்டி கிரெடென்ஷியல் தான் நம்ம வந்து மிஸ்யூஸ், லைக் நம்ம ஓப்பனாக ப்ராப்பராக கான்ஃபிகர் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா யாருன்னா வந்து நம்ம பைப்லைனுக்குள்ள வந்து they can get that credential, they can do anything. ஸோ அதுக்கு சில செக்யூரிட்டி ப்ராக்டிசஸ் நம்ம பண்ணுவோம். அப்போ வந்து கோடு வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு, கோடை வந்து ப்ராப்பராக பண்ணுறதுக்கு அது சிஐ பார்ட்லேயே வரும், டெப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி தான் வரும். ஸோ அப்போ அதெல்லாமே நம்ம பண்ணிடுவோம். லைக் சோனார் கியூப் இதெல்லாமே சிஐ பார்ட்லேயே வந்துடும். லைக் பில்டு பண்ணுறது முன்னாடியே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணிடுவோம் கோடெல்லாம். அந்த கிரெடென்ஷியல் இதெல்லாமே எல்லா பார்ட்லேயும் வரும். இப்போ டெராஃபார்ம்ல நம்ம கிரெடென்ஷியல் நிறைய வச்சிருப்போம், அப்போ அது வந்து வால்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். கியூபினெட்ஸ்ல கிரெடென்ஷியல் வருது அப்படின்னா அது வால்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே இருக்கு. தென் இப்போ நம்ம டாக்கர் போகிறோம், கியூபினெட்ஸ் போனால் அப்போ அங்கே செக்யூரிட்டி முக்கியம். இப்போ நீங்கள் ஒரு டாக்கர் இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஓப்பனாக ஒரு டாக்கர் தேர்ட் பார்ட்டி இமேஜ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது செக்யூராக இருக்கா நீங்கள் பார்க்கணும். ஏன்னா நம்ம நிறைய டாக்கர் இமேஜ் டாக்கர் அப்படின்னு எடுப்போம். ஓகே, டாக்கர் அப்படிலேருந்து வில் பி டேக்கிங் லாட் ஆஃப் டாக்கர் இமேஜ், அஃபிஷியல் இமேஜ் எடுப்போம். அப்போ அது எந்த வேர்ஷன், அதில் ஏதாவது பக்ஸ் இருக்கா? அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு டாக்கர் ஃபைல் எழுதுறீங்க, நீங்கள் டாக்கர் ஃபைல் எழுதி நீங்கள் ஒரு டாக்கர் ஃபைல் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறீங்க. கரெக்டாக நம்ம டாக்கர் ஃபைல் எழுதுறோம், அப்போ அந்த டாக்கர் ஃபைல் என்ன பண்ணுறோம், பைத்தான் இந்த வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணு, ஜாவா இந்த வேர்ஷன் யூஸ் பண்ணு, இதெல்லாமே கொடுக்குறோம். அந்த டிபெண்டன்சி எல்லாமே வேர்ஷன்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறோம். அந்த டாக்கர் ஃபைல் தான் டாக்கர் இமேஜா பில்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த டாக்கர் இமேஜை நம்ம செக் பண்ணணும், நம்ம யூஸ் பண்ண வேர்ஷன்லாம் கரெக்டான வேர்ஷன்ஸா, டிபெண்டன்சிலாம் அதில் ஏதாவது பக்ஸ் இருக்கா, வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்கா, இந்த அளவுக்கு சேஃபாக பண்ணணும். ப்ராப்பராக கண்டெய்னர் கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோமா, தென் பாட்ல செக்யூரிட்டிலாம் ஃபாலோ பண்ணி பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமா, இது மாதிரி இது எல்லாமே we have to check. அதுதான் செக்யூரிட்டி. அப்போ அந்த DevSecOpsங்கிறது அந்த கோட் லெவல்லையும் அந்த பைப்லைன் லெவல்லையும் எப்படி நம்ம செக்யூரிட்டி மீன்ஸ் எப்படி செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்றது, இதுதான் நம்ம will be using the tools to do that. Clear? Okay. Ranjit, do you have any doubts? Just raise your hand. Yeah, you can unmute. சார், இந்த JFrog மட்டும் எனக்கு அந்த கான்செப்ட் மட்டும் வந்து சொல்லுங்க, எனக்கு அது மட்டும் புரியல. எது கேட்டீங்க? JFrog சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா? சிம்பிள் JFrog இதுல இப்போ நார்மலா வந்து GitHub வந்து இதுக்கு உங்க கோட் ஸ்டோர் பண்ற, கரெக்டா? உங்க டெவலப்பர் கோட்ல இங்க ஸ்டோர் பண்ணுவோம், கரெக்ட்? இப்போ அந்த கோடை வந்து நம்ம பில்ட் பண்றோம், பில்ட் ப்ராசஸ் புரிஞ்சுச்சு, பில்ட் ப்ராசஸ் புரிஞ்சுல, கோடை வந்து கம்பைல் பண்ணி அதை பேக் பண்ணி வார் இல்ல ஜார் ஃபைல கிடைக்கும், கரெக்டா? யா, அப்போ வந்து ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்கும், இது மாதிரி ஒரு வார் ஃபைல் மாதிரி இருக்கும். ஷோ யூ, இது மாதிரி ஒரு வார் ஃபைல் மாதிரி இருக்கும். இப்போ உங்க கோடுனா உங்க கோடை நீங்க வந்து யூ கேன் ஸ்டோர் இன் யுவர் GitHub கோடை வந்து நீங்க GitHubல ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி அந்த வார் ஃபைல் யூ கேன் செக் லைக் திஸ்.
Okay, very projects. I can see it. இங்க ஒரு வார் ஃபைல் மாதிரி இருக்கா? Can you see this war file? எஸ். Okay, I think you can see here. இந்த மாதிரி வார் ஃபைல்னா இந்த வார் ஃபைல் நீங்க போய் சர்வர்ல போட்டீங்கன்னா உங்க அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிடும். அப்போ ஒரு டெவலப்பர் கோடு எழுதுறாரு, அப்ப கோடு எழுதி அப்டேட் பண்ணும்போது பில்டு ப்ராசஸ் நடக்குமா? அப்போ ஒரு வாட்டி பில்டு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஒரு வாட்டி டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் வார் ஃபைல் கிடைக்குமா? அப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் வார் ஃபைல் எங்க ஸ்டோர் பண்றது? கோடுனா நீங்க GitHubல டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஸ்டோர் பண்றீங்க. அதே மாதிரி இந்த வார் ஃபைல வந்து ஸ்டோர் பண்றது JFrog Artifact. இது ஆர்டிஃபேக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இதை போய் நம்ம JFrogல ஸ்டோர் பண்ணோம்னா டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஸ்டோர் ஆகும். கிளியர்? GitHub மாதிரி ஆர்டிஃபேக்ட் ஸ்டோர் பண்ற இடம் தான் JFrog. கிளியர்? எஸ் சார். தேங்க்ஸ். யா ஓகே. பட் டவுட் என்ன, இப்போ நம்ம 1 by 1 ஒரு வார் இல்ல ஜார் எடுக்கும்போது அங்க போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியுமா அதுல? ஆமா, ஒரு வெர்ஷன் ஸ்டோர் ஆகும். இப்போ எப்படி நம்ம GitHubல கோடு ஒரு வெர்ஷன் அந்த வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கும், அதே நான் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கும். ஓகே, அப்ப அது நான் ஒரு 10 வாட்டி நீங்க கோட பில்ட் பண்றீங்கன்னா 10 வார் ஃபைல் அதுல இருக்கும். 10 வெர்ஷன் ஆஃப் 10 இருக்குன்னு சொல்றேன். 10 வெர்ஷன் ஆஃப் வார் ஃபைல் இருக்கும். 10 வெர்ஷன்ஸ் ஆஃப் வார் ஃபைல். கிளியர்? ஓகே, கிளியர். Any other doubts anyone have? So உங்களுக்கு ஒரு அந்த ஃப்ளோ, அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ புரிஞ்சுச்சு. லைக் DevOps என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண புரிஞ்சுச்சா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு இன்டர்வியூல போயிட்டு DevOps இன்ஜினோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன உங்களால பேச முடியுமா? இப்போ இன்னைக்கு இது நடந்த 2 கிளாஸ், நான் 2 கிளாஸ்ல DevOps என்ன சொல்லியிருக்கேன். இந்த 2 கிளாஸ் வச்சு DevOps இன்ஜினியர் என்ன பண்ணுவார், இல்லை DevOps என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுது இன்டர்வியூ கேட்டா கேன் ஏபிள் டு ஆன்சர். இதுதான் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். கிளியர்? புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ உங்க கம்பெனில போய் இந்த ஒர்க் தான் நீங்க பண்ண போறீங்க. கிளாரிட்டி இருக்கு. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு we are going to learn lot of various of tools, DevOps tools, lot of various of DevOps tools படிச்சு இந்த ப்ராசஸ் அச்சீவ் பண்றதுக்கு அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி we are going to achieve the process. நம்மளோட கோல் வந்து குவாலிட்டியா அந்த கோடை வந்து ப்ரொடக்ஷன்ல ரன் பண்ண வைக்கணும். இதான் நம்மளோட கோல். ஃபாஸ்ட் ஆவர் ரீச் ஆகும். கிளியர்? Time to market, so long that's called rapid time to market, TTL. Okay, fine. So I think everything is clear. Let's see on next class. Thank you friends. Thank you. Take care. Bye. Sir. Yes. Sir, in the class நம்ம Linux self scripting எல்லாமே பாப்போமா சார்? Jenkins. So நீங்க காமிச்ச எல்லா tools மே. Yeah, we'll be seeing like Jenkins பாப்போம். Okay sir. Okay, AWS Azure பாப்போம். AWS Azure Linux பாப்போம். ஓகே, இல்ல சார் அந்த வெப்சைட்ல இருக்க எல்லா டூலுமே பாப்போமா சார் ஒன் பை ஒன்னா இல்ல? ஓகே, ஆமா, வெப்சைட்ல இருக்க எல்லா டூல்ஸும் நம்ம பார்ப்போம். அதில் நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்க எல்லா டூல்ஸும் பார்ப்போம். அதில் இருக்க சில அதில் இல்லாத டூல்ஸ் சில நான் பார்ப்பேன். அதில் ஓப்பன் ஷிப்லாம் நான் மென்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டேன், பட் ஓப்பன் ஷிப் எல்லாமே பார்ப்போம். ஓகே சார். லைக் அதில் இருக்கிறதுனா மெயின் டூல்ஸ் அது மட்டும் தான் நான் போட்டிருப்பேன். அதை தாண்டி சில டூல்ஸ்லாம் இருக்கு. இன்ட்ரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல கேட்பாங்க தெரியுமான்னு, அது எல்லாமே நம்ம சாட்டர்டேஸ் பார்ப்போம். கிளியர் சார். யா, ஓகே, ஃபைன். That's good. Let's see you on next class. Thank you.